ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान् च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धून एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैता चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैता चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाञ्छालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ మాతాజీ దామోదరాష్టకం షేర్ చేస్తారా हरे कृष्ण माताजी वस्तुनि माताजी హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం दंडवत प्रणाम माताजी దామోదరాష్టకం పాడడానికి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं यशोदाभियोलोकलब्धवमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्यगोप्य हरे कृष्ण माताजी హరే కృష్ణ మాతాజీ భవిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి हरे कृष्ण माताजी కృష్ణ మాతాజీ रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुःश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण హరే కృష్ణ మాతాజీ దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి हरे कृष्ण माता इति హరే కృష్ణ दृक्सलीलाभिरनन्दकुण्डे
సఘోషో నిమజ్ఞాంతమఖ్యాపయాంతం తదీయేషు జ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం సతా వృత్తి వందే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సవితా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. हरे कृष्ण माता जी। वरं देवमोक्षाणां मोक्षावधिं वा न चैन्यं वृणेऽहं वरिषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे वरस्या वीरास्तं किमन्ये। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇదం హరే తే కృష్ణ మాతాజీ. ముఖంబోజమత్యంత నీలైర్ దదం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తై చ గోప్య ముహుశ్చుంబితం బింబారక్తాధరం మే మనస్యా విరాస్తం అలం లక్షలాభై. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే నమో కృష్ణ మాతాజీ. దేవ దామోదరానంద విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్టాతి దీనం. కృష్ణకుమారి మాతాజీ మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు. మాతాజీకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందనుకుంటా. మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా కృష్ణకుమారి మాతాజీ? ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఫస్ట్ వినిపిస్తుందా నుంచి పాడు. వినిపిస్తుందా మాతాజీ ఇప్పుడు? వినిపిస్తుంది మాతాజీ. నమో దేవ దామోదరానంద విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్ధిమగ్నం కృపా దృష్టి వృష్టాతి దీనం బతాను గృహాణేశ మామజ్య మేధ్యక్షి దృశ్య. వినిపించిందా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హేమరాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హేమరాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధ మూర్తైవ యద్వత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తిం స్వకామే ప్రయచ్చ నా మోక్షే గృహో మేస్తి దామోదరేహ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నాగలీల మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురదీప్తి దామ్నే ప్రదీయోదరాయాద విశ్వస్య దామ్నే నమో రాధికాయే త్వదీయ ప్రియాయే నమో నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ శ్రావణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీ వీడియో రావట్లేదు మాతాజీ. మాతాజీ భగవద్గీత శ్లోకాస్ చెప్తారు కదా? లేదు మాతాజీ, గీతా శ్లోకాస్ మండే చెప్తా అన్నారు, మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడమే. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్ అందరికి దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. ఇప్పుడు మనం అధ్యాయంలోకి వెళ్దాము. సో ఈ రోజు మనం చర్చించుకుంటున్న అధ్యాయం 48వ అధ్యాయం అన్నమాట. మనకు మాతాజీ నిన్న గోపికలకు శ్రీకృష్ణుని సందేశం అని చెప్పారు. సో ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తులను ఆనందింపజేయుట అనే అధ్యాయంలోనూ మనం చర్చించుకుంటున్నాం. సో ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తులని ఎలా ఆనందింపజేస్తాడు, ఎలా తన కృప చూపిస్తాడు, ఎలాంటి కరుణ వాళ్ళ పైన తన భక్తుల పైన చూపిస్తాడో మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. అయితే ఏం చేస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు? ఉద్ధవుడిని బృందావనంకి వెళ్ళి తన తల్లిదండ్రులకి అలాగే
గోపికలు దుఃఖంలో ఉన్నారు, నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళకి కొంచెం ఉపశమనం కలిగించు, నేను ఇలా సందేశం ఇస్తున్నాను, నా పని పూర్తయిన తర్వాత నేను వచ్చి వాళ్ళని కలుస్తాను, అక్కడికి వాళ్ళతో ఉంటానని చెప్పు అని చెప్పి సందేశం ఇచ్చి ఉద్ధవుడిని బృందావనానికి పంపిస్తాడు. అయితే బృందావనానికి వెళ్ళిన ఉద్ధవుడు నందుడికి, యశోదాంబకి, గోపికలకి, వీళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణుడు చెప్పిన సందేశం చెప్పించి వాళ్ళకి దుఃఖం నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాడనమాట. అలా కలిగించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత, కొన్ని మాసాలు గోపికలు అక్కడే ఉండమంటే ఉండేసి కృష్ణుడు ఏమంటారు చేసిన లీలలన్నీ తెలుసుకొని అవన్నీ గోపికల నుంచి విని గోపికలకు సందేశం ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఉద్ధవుడు ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ తిరిగి మధురకు అనేది వస్తాడనమాట. సో బృందావన యాత్ర విశేషాలు, ముఖ్యంగా తన తల్లిదండ్రులు, గోపికలు, గోపబాల స్థితిని శ్రీకృష్ణుడు రోజుల తరబడి వింటాడనమాట. ఉద్ధవుడు మళ్ళీ బృందావనం నుండి మధురకు వచ్చిన తర్వాత రోజుల తరబడి అక్కడ జరిగినవన్నీ చెప్తూ ఉంటాడంట ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణుడికి. వాళ్ళు నాకు ఇలా సత్కరించారు, నీ గురించి ఇలా చెప్పారు, నువ్వు ఇంత గొప్పగా లీలలు చేసావంట అని చెప్పి ఈ విధంగా ఉద్ధవుడు అనేది రోజుల తరబడి ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడనమాట. ఉద్ధవుడు తన ఉపదేశాలు అంటే ఉద్ధవుడు ఏం చెప్తాడు, ఇలా నువ్వు చెప్పిన సందేశాన్ని నేను బృందావన వాసులకి చెప్పాను, వాళ్ళు కొంచెం ఇప్పుడు దుఃఖించట్లేరు, కొంచెం శాంతంగా ఉన్నారని చెప్తాడనమాట. అది విన్న శ్రీకృష్ణుడు చాలా పూర్తిగా సంతృప్తి చెందుతాడనమాట. ఓకే, బృందావనంలో గోపికలు, నా పెంచిన తల్లిదండ్రులు యశోద నందులు కూడా కొంచెం దుఃఖం నుంచి బయటపడ్డారు కాబట్టి అది విన్న శ్రీకృష్ణుడు సంతృప్తి చెందుతాడనమాట. తర్వాత ఏమనుకుంటాడు శ్రీకృష్ణుడు, కుబ్జా గృహానికి వెళ్ళాలనుకుంటాడనమాట. కుబ్జా ఎవరు అని అనుకుంటే మనం ముందు అధ్యాయంలో చూసుకున్నట్లయితే శ్రీకృష్ణుడు బృందావనం నుండి మధురకు వచ్చేటప్పుడు ఆ మధుర దారిలో ఏమవుతుందంటే ఒక భూమి యువత కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆమె ఏం చేస్తుంది, చందనం ఉంటుంది కదా, చందనము కంస మహారాజుకి అర్పించడానికి వెళ్తుంది. కానీ అక్కడ శ్రీకృష్ణుని చూసి ఆమె ఏమనుకుంటుంది, ఈ చందనాన్ని నీకు అర్పిస్తే నీకు మించి ఇంకొకటి లేదు, నువ్వే అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా గ్రహించి ఈ చందనం అతనికి పూస్తుందన్నమాట. చందన లేపాన్ని అతనికి సమర్పించి ఆనందింపపరిచింది అనమాట. అయితే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, అప్పుడు ఆమె అలా చేసింది కాబట్టి ఆ గుణి యువతునికి మంచి అందమైన యువతిగా మారుస్తాడనమాట. అయితే కృష్ణుడు ఏంటి, భక్తులు శ్రీకృష్ణుడు తనని ఎంత శ్రీకృష్ణుడిని ఆనందింపజేయాలనుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు కూడా తిరిగి భక్తులను కూడా అదే విధంగా ఆనందింపజేయాలని అనుకుంటాడనమాట. అయితే ఇదే మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తుందనమాట. భగవద్గీతలో కూడా మనకి 9వ అధ్యాయంలో 20వ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. ఏమని, శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు, నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవ్వరి ఎడ పక్షపాతము చూపను, నేను అందరి పట్ల సమానంగా ఉంటాను, కానీ నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరిపైన నాకు పక్షపాతం ఉండదు, అందరికి సమాన దృష్టితో సమాన భక్తి భావంతో నేను ఉంటాను, కానీ నా భక్తితో సేవ చేసేవాడు, నాకు అత్యంత భక్తితో సేవ చేసేవాడు నాకు మిత్రుడై ఉంటారు, నేను కూడా అతనికి మిత్రుడుగా ఉంటాను అని చెప్తాడనమాట. భగవద్గీతలో మనకు ఆల్రెడీ కృష్ణుడు చెప్పేస్తాడనమాట, నేను ఎవ్వరికి పక్షపాతము చూపించను, ఎక్కువ తక్కువలు చూపించను, నా కృప నా కరుణ అందరికీ సమానంగానే ఉంటుంది, కాకపోతే ఎవరైతే నన్ను ప్రేమగా భక్తితో ఆరాధిస్తారో పూజిస్తారో వాళ్ళకి నేను మిత్రుడవుతాను, వాళ్ళు కూడా నాకు మిత్రుడవుతారని చెప్తారనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏంటి, కుబ్జా ఏమంటారు, శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా అంగీకరించి తను కంసుని కోసం చందనాన్ని తీసుకెళ్తుండగా శ్రీకృష్ణుడే ఇంతకు మించి శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పిస్తే అంతకంటే శ్రేయస్కరం లేదని చెప్పి ఆమె అనుకొని శ్రీకృష్ణుడికి ఆ చందనాన్ని సమర్పిస్తుంది అనమాట. అది చూసి శ్రీకృష్ణుడు తృప్తి పడతాడనమాట. తృప్తిపడి ఆమెని గూని యువతి నుంచి అందమైన యువతిగా మారుస్తాడు. అప్పుడు తను ఏం కోరుకుంటుందంటే మా గృహంకి వచ్చి వెళ్ళు అని చెప్పి అంటుందన్నమాట. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు, ఇప్పుడు కాదు నేను తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా వస్తా అని చెప్తాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది కాబట్టి కుబ్జ గుహానికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాడనమాట. అయితే భక్తులు తమ హృదయాల్లో శ్రీకృష్ణుడిని సర్వతా తపోపోసినట్లు దేవాది దేవుడు కూడా తన మదిలో వారి గురించి ఆలోచిస్తాడు. మనం ఎప్పుడు ప్రేమతో భక్తితో శ్రీకృష్ణుడిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము, శ్రీకృష్ణుడు కూడా తన భక్తుల గురించి అదే విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడనమాట. చక్కగా ఆదరించి తనదైన పద్ధతిలో అయితే కుబ్జ ఏమనుకుంటుంది, శ్రీకృష్ణుడు మా గృహానికి వస్తే నా పద్ధతిలో అంటే నేను చేసే పద్ధతిలో శ్రీకృష్ణుడిని సేవించుకుంటాను అని చెప్పి అనుకుంటుంది అనమాట. అయితే ఈ కుబ్జ అనేది అందమైన యువతిగా మారిన తర్వాత ఆమె ఒక వేశ్య అనమాట. వేశ్యలు ఎలా తృప్తి పరుస్తారు అంటే తమ తనువులను పురుషులను భోగించడానికి సమర్పించి దాని ద్వారా వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తిని
పొందుతారనమాట. అయితే కుబ్జా గుహానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. వాస్తవానికి కుబ్జాకి అలాంటి ఆలోచన ఉందని శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు కూడా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడికి ఎటువంటి దురుద్దేశము లేదా ఇంద్రియ భోగాన్ని పొందడానికో కానీ ఇంద్రియ తృప్తి పరచుకోవడానికి కానీ వెళ్ళాడు. ఆ ఒక్క కుబ్జాన్ని విశుద్ధ భక్తురాలిగా మార్చడానికి శ్రీకృష్ణుడు వెళ్తాడనమాట. తమలో కుబ్జా నుండి కామాన్ని తీసేసి భక్తి బీజం గురించి అతనికి తెలియబోయడానికి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జా ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. శ్రీకృష్ణుడు ఏంటి, సాక్షాత్తు ఒక 1000 లక్ష్ములు శ్రీకృష్ణుడిని సేవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి శ్రీకృష్ణుడికి వేశ్య దగ్గరికి వెళ్ళి తృప్తి పరుచుకునే అవకాశం ఉండదు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అయితే ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఆమెని విశుద్ధ భక్తురాలిగా మార్చడం కొరికే కానీ ఇంద్రియ భోగాని కోసము శ్రీకృష్ణుడు వెళ్ళాలనుకోలేదు. శ్రీకృష్ణుడు సర్వదా లక్షలాది లక్ష్ములచి అంటే లక్షలాది లక్ష్ములు నుంచి సేవించబడతాడు. కనుక ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు అతడు వేశ్యల దగ్గరికి వారకాంత దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరము లేదనమాట. శ్రీకృష్ణుడు ఏంటి, అందరి హృదయాల నుంచి దయగలవాడు. అందరి హృదయాలు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అని కాదు కదా, భగవద్గీతలోనే చెప్పాడు, నా కరుణ అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది. ఎవరైతే నన్ను మిత్రుడిగా భావించి ప్రేమ భక్తితో చూపిస్తారో వాళ్ళకు కూడా నేను మిత్రుడినై అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తాను. అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఆమె వేశ్య అయ్యుని కూడా శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా అనుకొని ఆమె ఏం చేసింది, చందనాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పించగానే శ్రీకృష్ణుడు సంతృప్తి చెందాడనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఏంటి అంటే, చంద్రుడు తన వెన్నెల అందరి ఇళ్లపై సమానంగా వస్తుంది కదా వెలుగు వెన్నెలది. అంతేగాని వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అని చెప్పి వెన్నెల ఏమన్నా ఆగుతుందా, ఆగదు కదా. సేమ్ అలాగే కృష్ణ భక్తి కూడా ఏంటంటే, క్రోధము భయము లేదా విశుద్ధ ప్రేమతో శ్రీకృష్ణుని సేవించిన ఎవరికైనాను ఆ దేవాది దేవుని దివ్య కరుణ ఎన్నడూ నిరాకరింపబడదన్నమాట. క్రోధము అలాగే ఏంటి భయము లేదా విశుద్ధ ప్రేమతో అన్నిటికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు సమానమైన ప్రేమని పంచుతాడనమాట. అయితే ఎవరైనా శ్రీకృష్ణుని సేవించాలంటే శ్రీకృష్ణుని సేవించాలనుకోవడం మంచిదే, కానీ అదే సమయంలో ఇంద్రియ తృప్తి కూడా కలగాలని వాంఛిస్తే దేవాది దేవుడు పరిస్థితులు ఏం చేస్తాడంటే, చక్కగా ఆ చెడు బుద్ధిని తొలగించి మనసులో మనకి ఏంటంటే ఆ కామవాంఛను మర్చిపోయి పూర్ణ పవిత్రుడై నిరంతరము సేవితుడు అయ్యేటట్లు చేస్తాడనమాట. అంటే మనలో ఉన్న చెడు ఆలోచనలు తీసేసి మంచి భక్తి మార్గాన్ని మనలోని ప్రవేశపెడతారనమాట. అయితే ఇలా ఏంటి, శ్రీ చైతన్య చరిత్రామృతంలో చెప్పబడిందంట. అయితే తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, కుబ్జా ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. కుబ్జా గృహానికి వెళ్ళేసి తన కామవాంఛ తీరడానికి ఆమె కృష్ణుని పొందాలని, తన కామవాంఛ తీర్చుకోవడానికి కృష్ణుని పొందాలని ఆమె చాలా ఉవ్విళ్ళూరుతుందంట. అక్కడకు చేరిన శ్రీకృష్ణుడు ఆమె అంటే అక్కడ ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. ఇంటికి వెళ్ళంగానే కుబ్జా గృహం ఎలా ఉందంటే, పురుషుని ఆకర్షించే విధంగా కామవాంఛను ఉద్భీతము చేసేటట్లుగా పూర్తిగా అలంకృతమై ఉండడం కృష్ణుడు గమనించాడంట. అంటే కామవాంఛలు ఇంకా ప్రేరేపితం అయ్యేటట్లుగా కుబ్జా గృహాన్ని అలంకరించి ఉందంట. గమనించాలి శ్రీకృష్ణుడు అలా ఉందని. అక్కడ ఏంటంటే ఇల్లంతా అలంకరించిందంట. పందిళ్ళు, ముత్యాల హారాలు, అల్లబడిన పతకాలు, సౌకర్యమైన శయ్యాలు అంటే కూర్చునేవి మంచాల్లాగా అనుకోవచ్చు అనమాట. మెత్తని ఆసనములు ఉన్నాయి. గదులలో పూలమాలలు అమర్చబడి ఉన్నాయి. అక్కడ చక్కని దీపాలు వెలిగించి ఉన్నాయన్నమాట. అయితే మంచిగా సుగంధ జలములు చల్లబడి ఉన్నదంట. మంచిగా సువాసనలు అనేది ఆ గదులలో వస్తున్నాయన్నమాట. గదులన్నీ చక్కని దీపాలతో కాంతివంతమై ఉన్నాయంట. వస్తానన్న మాటను నిలబెట్టుకోవడాన్ని చూసి, అంటే శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు అని అన్నాడు కానీ ఆయన దేవాది దేవుడు కదా, ఆమె అనుకోలేదంట శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు అని చెప్పేసి. అయితే శ్రీకృష్ణుడిని చూసి, వాళ్ళ గృహంలో శ్రీకృష్ణుడిని చూసి తను ఎంతో ఆశ్చర్యపోతుందన్నమాట. ఆశ్చర్యపోయి లేచి శ్రీకృష్ణుని గౌరవ మర్యాదలతో ఆహ్వానించి సఖీజన సహితముగా ఆమె గొప్ప గౌరవ మర్యాదలు దేవాది దేవునితో పలకరించిందంటే సఖీజన అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట. ఫ్రెండ్షిప్ వేలో శ్రీకృష్ణుడిని గౌరవ మర్యాదలతో పిలుస్తుందనమాట. పిలిచి మర్యాదలతో అంతా పలకరించి ఉంటుందన్నమాట. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఎవరితో వెళ్తాడు అక్కడికి, అతనికి ఆసనమై సమర్పించిందనమాట. ఆసనం సమర్పించి తనకు దగ్గరనట్లుగా గౌరవ మర్యాదలు చేసి సఖీ సహంతిగా ఉద్ధవుడితోనే వెళ్తాడు కదా కుబ్జా గృహానికి. ఉద్ధవుని కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఫ్రెండ్షిప్ వేలోనే ఉద్ధవుని కూడా ఆహ్వానించి ఉద్ధవుని కూడా గౌరవ మర్యాద చేస్తుంది అనమాట. అయితే
శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అలా వాళ్ళకి సమర్పించి గౌరవ మర్యాద చేసి అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, గది లోపలికి. శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఏం చేస్తాడు, ఆమె వాళ్ళ ఏమంటారు అది శయ్య గృహంలో అంటే మనం బెడ్రూమ్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు అనమాట, ప్రవేశిస్తాడు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జ యొక్క శయ్య గృహంలోకి వెళ్ళగానే కుబ్జ ఏం చేస్తుంది అనమాట, చక్కగా స్నానము చేసి శరీరానికి చందనము అంతా పూసుకొని చక్కని వస్త్రాలు, చక్కని ఏమంటారు ఆమె వస్త్రాలు అలంకృతం చేసుకొని ఉంటుందన్నమాట. పూలమాలలు ధరించింది, తాంబూలాలను నములుతూ సుగంధ మధువును తాగి అత్తర్లు చల్లుకొని ఆమె కృష్ణుని ముందుకు వచ్చిందనమాట. మంచిగా రెడీ అయ్యేసి చక్కగా చీర కట్టుకొని ఆ ఏమంటారు వస్త్రాలు, అలంకారాలు, అన్ని నగలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని శ్రీకృష్ణుని ముందుకు మంచిగా అత్తర్లు సుగంధాలు జల్లే అత్తర్లు చల్లుకొని పూలమాల వేసుకొని ఏమంటారు మధువును తాగుతూ తాంబూలాన్ని నములుతూ శ్రీకృష్ణుని ముందుకి వచ్చిందనమాట. అయితే ఆమె ఏంటి, శ్రీకృష్ణుని ముందుకు రాగానే ఆమె సిగ్గుపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. సిగ్గుపడుతూ ఉండి కదిలే కనుబొమ్మలు సహజమైన సిగ్గుతో నిండిపోయాయి అనమాట. అయితే తను చాలా సిగ్గుపడుతూ ఉంటుంది కృష్ణుని ముందుకు రావడానికి. అది గమనించిన శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, తను గుబ్జా చేయి మంచిగా నగలు అంటే మంచిగా గాజులు కంకణాలతో నిండి ఉంటుంది అనమాట. ఆ చేయిని పట్టుకొని లాగి శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటాడు అనమాట. అయితే శ్రీకృష్ణుడు పక్కన కూర్చోవడము, శ్రీకృష్ణుడిని దర్శించుకోవడం అంటే సాధారణ విషయం కాదు. ఎంతరో గొప్ప ఋషులు దేవతలు కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నో తపస్సులు చేస్తే కానీ దర్శనం కలగదు. అలాంటిది కుబ్జ శ్రీకృష్ణుడి పక్కన కూర్చుంది అంటే, కుబ్జ ఎప్పుడైతే చందనాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పిస్తుందో అప్పుడే ఆమెకు ఉన్న పాపాలన్నీ విముక్తులయ్యి శ్రీకృష్ణుడితో క్రీడించే యోగ్యురాలు అయిందంట తాను. అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు పక్కన కూర్చోపెట్టుకున్నాడు అనమాట. కూర్చోపెట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడు శ్రీకృష్ణుని ఆమె ఏం చేస్తుంది, కూర్చోపెట్టుకొని శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములు ఉంటాయి కదా, ఆ పాద పద్మములు తీసుకొని తన వక్షాల పైన పెట్టుకుంటుంది అనమాట. ఏం చేస్తుంది, కామతపమైన ఉన్న తన కవచములపై నిలుపుకుంది అనమాట. శ్రీకృష్ణుని పాదములు తన కవచములపై నిలుపుకుంది. శ్రీకృష్ణుడు పాద పద్మముల సుగంధాన్ని అనుగ్రహించిన ఆమె కామవాంఛ నుండి బయటపడింది అనమాట. అంటే శ్రీకృష్ణుడిని ఆమె కామవాంఛతోని చూసిన శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములు ఎప్పుడైతే ఆమె తన కవచాలపై నిలుపుకొని సువాసన నుండి అనుగ్రహించిందో అప్పుడే తాను ఏంటంటే కామవాంఛ నుండి బయటపడింది అనమాట. అలా ఆ విధముగా ఆమె ఏం చేస్తుంది, తన బాహువులతో శ్రీకృష్ణుని ఆలింగనం చేసుకొని తన ఇంటికి వస్తే శ్రీకృష్ణుని అతిథిలాగా సత్కరించాలనే తన చిరకాల కోరికను తీర్చుకోగలిగిందంట. అంటే చూడండి కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడో. శ్రీకృష్ణుడు ఆమెలో కామవాంఛ ఉందని తెలిసి కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన ఇంటికి తనను అనుగ్రహించి కుబ్జా ఇంటికి వెళ్ళి తనలోని కామవాంఛని తీసివేసి మంచి వ్యక్తిగా మార్చాడనమాట. భక్తురాలిగా, విశుద్ధ భక్తురాలిగా మార్చాడనమాట. అయితే భగవద్గీతలో తెలుపబడినట్టు దివ్యమైన భగవత్ ప్రేమలో నెలకొనే ముందు మనిషి సర్వదా ఏంటి సమస్త పాపాల నుండి విముక్తుడు కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అయితే మనము భగవత్ ప్రేమలో కృష్ణుని గురించి కృష్ణ సేవలో ఉండాలి అనుకుంటే మనము సమస్త పాపాల నుండి విముక్తి కావాల్సి ఉంటుంది. కేవలము చందను సమర్పించడం ద్వారా కుబ్జ ఆ వరము లభించిందనమాట. అంటే కేవలము చందనం సమర్పించింది అంతనే శ్రీకృష్ణుడు అనుగ్రహిస్తాడా అంటే కాదు. ఎందుకంటే చందనము సమర్పించడం వెనకాల కుబ్జ యొక్క ఆలోచన. కుబ్జ ఏంటి, అన్నిటి నుంచి పాపాల నుండి విముక్తులే శ్రీకృష్ణుని దేవునిగా అంగీకరించింది, సరెండర్ అయింది, శరణాగతి పొందింది. అందుకు శ్రీకృష్ణుడు ఆమెకు అనుగ్రహించి తను కోరుకున్న కోరికను తీర్చాడనమాట. వేరే విధముగా అంటే ఆమె ఏంటి, కుబ్జ ఒక వేశ్య. ఆమె వృత్తితోనే ఆమె సంతృప్తి పరచాలి అని అనుకుంది. వేరే విధముగా శ్రీకృష్ణుని అర్పించడం ఆమెకి తెలియదు. ఆమె వృత్తి అదే కాబట్టి అలాగే ఆమె కృష్ణుడిని ఆ వృత్తితోనే ప్రేమించి కామవాంఛ పొందాలి, తృప్తి పరచుకోవాలి అని అనుకుంది. వేరే విధముగా శ్రీకృష్ణుని అర్పించడం ఆమెకి తెలియదు అనమాట. అందుకే తన వృత్తి ద్వారానే ఆమె కృష్ణుణ్ణి సంతృప్తి పరచాలని కోరుకుంది. భగవతి ప్రేమార్థ్యము అంటే భగవతి ప్రీత్యర్థము శ్రద్ధతో చేసే స్వీయ వృత్తి ద్వారానైనా భగవంతుని అర్పించవచ్చునని భగవద్గీతలో ధృవపడింది. అంటే మనము చేసే ఏమంటారు స్వయం వృత్తి ఉంటుంది కదా, ఆ వృత్తితోనైనా కృష్ణుని ప్రేమతో సేవించుకోవచ్చు అని చెప్పి భగవంతుని అర్పించవచ్చు అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పిందనమాట. అప్పుడు కుబ్జ కృష్ణునితో ఆమె చెప్తుంది, కృష్ణుడితో ఏమంటుంది, ప్రియుడా ఇంకా కొన్ని రోజులు నాతో ఉండు,
నాతోని ఉండి నా ఆనందాన్ని అంటే నాకు ఆనందాన్ని కలుగుపించు, నేను విడిచి ఉండలేకపోతున్నాను. ఓ కమల నయన, నేను నిన్ను వెంటనే విడువజాలను, నా అభ్యర్థనను మన్నించవలసిందని అన్నిందనమాట. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండు, నేను ఇంత త్వరగా విడవడుకోలేను, నా అభ్యర్థనని మన్నించు, నా అభ్యర్థనని విను అని చెప్తుందనమాట. అంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి కోరుకుంటుంది ఇంకా కొన్ని రోజులు నాతో ఉండు అని చెప్పి. వేదాత్మయములో చెప్పబడినట్లు భగవంతుడికి నానా రకాలైన శక్తులు ఉంటాయి. శ్రీకృష్ణ భగవానికి అనంత శక్తులు, చాలా శక్తులు, గొప్ప లీలలు ఉంటాయి. ఆచార్యుల అభిప్రాయాలను అనుసరించి ఏంటంటే, రాధారాణి శ్రీకృష్ణుడిని విచుద్ధ శక్తి అంటే ఆంతరంగిక శక్తి అంటారు కదా, అట్లా అన్నమాట అయినట్లు కుబ్జ అతని భూశక్తి ప్రతినిధ్యము అని చెప్పబడింది అనమాట. తనతో కలిసి కొన్ని రోజులు ఉండమని కుబ్జ ప్రార్థించినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడనమా, ఆమెకి నచ్చ చెప్తూ ఉంటాడు. లేదు, నాకు ఉండడం వీలు కాదు అని చెప్పి నచ్చ చెప్పాడనమాట. శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోకి, అంటే ఆయన సాధారణ మానవుడు కాదు కదా, కొన్ని కొన్ని లీలలు ప్రదర్శించడానికని, లేదా కొన్ని కొన్ని ధర్మాన్ని స్థాపించడానికై అలా ఏమంటారు మానవులుగా జన్మం తీసుకుంటారు. కానీ నిజానికి శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కడుంటాడు, నిత్యము వైకుంఠంలోనో గాని గోలోకంలో గాని ఉంటాడనమాట. శ్రీకృష్ణుడు భూలోకంలో ఏదైనా లీల చేయడానికి లేదా తన భక్తులను ఆనందింపజేయడానికి మాత్రమే వస్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణుడు సాధారణంగా ఏముంటారంటే వైకుంఠంలో గాని గోలోక బృందావనంలో గాని ఉపస్థితుడై ఉంటాడు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అతడు నిలిచి ఉండడం అపార కృత్య లీల అని చెప్పబడుతుంది అనమాట. సో కుబ్జ తీయని మాటలతో సంతృప్తి పరిచిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ఉద్ధవునితో పాటు ఇంటికి తిరిగి వెళ్తాడు. అలా శ్రీకృష్ణుడిని ఏం చేస్తాడు, ఉద్ధవుడితో కలిసి వచ్చి కుబ్జ మనసులో నుంచి కామాన్ని తొలగించి మంచి భక్తురాలిగా మార్చేసి ఆమెకి నచ్చజెప్పి ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ తిరిగి ఉద్ధవునితో ఇంటికి వెళ్తాడు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు దురారాధ్యుడని శ్రీమద్ భాగవతములో హెచ్చరించిందంటే, శ్రీకృష్ణుడిని మనం పూజించడం చాలా కఠినమంట. ఎందుకు అంటే అతడు విష్ణు తత్వాల్లో ప్రధానుడైన దేవుడు. కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించడము లేదా కృష్ణ సాంగత్యము ఏమాత్రము సులభము కాదు. అంటే మనం నార్మల్ గా కొంతమంది చెప్తుంటారు, ఈ దీపం పెడితే మనకి అనుగ్రహం కలిగిస్తుంది, ఇలా పూజ చేస్తే అనుగ్రహం కలిగిస్తుంది. కానీ కృష్ణుడి దాంట్లో అలా ఉంటుందా? కాదు కదా. మనము మన సమస్త పాపాల నుండి విముక్తి అయ్యి కృష్ణుడిని మనం శరణాగతి పొందినప్పుడే మనకు కృష్ణుడి కృప అనేది దక్కుతుందన్నమాట. అందుకే కృష్ణ సాంగత్యము ఏమాత్రము సులభము కాదు. విశేషముగా ఇక్కడ మధుర రసం అన్నమాట. మధుర రస భావముతో శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆకర్షితులైన భక్తులకు హెచ్చరిక చేయబడుతుందన్నమాట. అంటే శ్రీకృష్ణుని మధుర రసముతోని చూసే భక్తులకి హెచ్చరిక ఏమిటంటే, శ్రీకృష్ణుడిని ప్రత్యక్ష సాంగత్యము ద్వారా ఇంద్రియ భోగాన్ని కోరుకోవడము వారికి మంచిది కాదంట. అంటే శ్రీకృష్ణునిచే ఇంద్రియ భోగాన్ని కోరుకోవడము మంచిది కాదు అని చెప్తున్నారు. నిజానికి ఇంద్రియ భోగ కలాపాలు లౌకికమైనవి. ఈ ఇంద్రియ భోగ కలాపాలన్నీ కూడా లౌకికమైనవి. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా చుమ్మనము, ఆలింగనము వంటివి ఉన్నప్పటికీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే ఇంద్రియ భోగ భావన అక్కడ ఉండదు. అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా ఉంటాయి, అది ఈ భౌతిక జగత్తులోకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి ఉన్నవనేది చాలా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అయితే తర్వాత ఏంటి, కొంతకాలం అలా అయిపోయిన తర్వాత కొంతకాలానికి శ్రీకృష్ణుడికి మళ్ళీ ఇంకొక భక్తుడి ఇంటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఆ భక్తుడు ఎవరు అంటే, శ్రీకృష్ణుని బృందావనం నుండి మధురకి తీసుకెళ్తారు కదా అక్రుడు ఇంటికి కూడా అప్పుడు ఏం చెప్తాడు, మధురకి ప్రయాణించేటప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తాడు, ఇంకా నువ్వు వెళ్ళు, నీ పని అయిపోయింది అని చెప్తారు. అప్పుడు అయితే ఆయన ఏమంటాడు, అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలా, మీరు మా ఇంటికి వచ్చి ఆతిథ్యం స్వీకరించండి అంటే కృష్ణుడు అంటాడు, ఇది సమయం కాదు, నేను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వస్తాను అని చెప్పి అక్రుడికి చెప్పి పంపించేస్తాడు కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుడు తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి అక్రుడి ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. అక్రుడి ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. అయితే అక్రుడు శ్రీకృష్ణునితో సేవా సంబంధంలో ఉంటాడు. మనం ఇంతకు ముందుకు కుబ్జ ఈ చదువుకున్నప్పుడు ఏంటి, కుబ్జ అనేది మాధుర్య రసంతో కృష్ణుణ్ణి చూసింది. ఇక్కడ ఏంటి, సేవక సంబంధముతో శ్రీకృష్ణుని సేవక సంబంధంతో ఉన్నారనమాట అక్రుడు. అయితే అందుకే ఆ దేవాది దేవుడు అతనితో సేవించాలని చెప్పి కోరుకున్నాడు అనమాట. ఈ విధంగా అతడు ఏం చేశాడు, బలరామునితో ఉద్ధవునితో కూడి అతని ఇంటికి వెళ్ళాడు, అక్రుడి ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. వారు తన ఇంటికి రాగానే అక్రుడు ఎదురుగా వెళ్ళేసి ఉద్ధవుని ఆలింగనం చేసుకుంటాడు అనమాట. ఉద్ధవుని ఆలింగనం చేసుకుని
కృష్ణ బలరాములకు దండ ప్రణామాలు చేస్తాడనమాట. ఉద్ధవుడు అంటే ఉద్ధవుడు అంటే వాళ్ళు ఒకే రాజ్యంలో ఉండి పెరిగారు కాబట్టి ఒక సఖీ భావం అనేది ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్షిప్నెస్. కానీ కృష్ణ బలరాములు అక్రూరుడికి తెలుసు వాళ్ళు సాధారణమైన బాలురు కాదు అని చెప్పి. మనం చూసుకున్నట్టయితే నదీ జలంలో బృందావనం నుండి మధురకు వచ్చేటప్పుడు నదిలో ఏమంటారు స్నానం చేయడానికి అక్రూరుడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏం చూస్తాడు ఉద్ధవుడు? శ్రీకృష్ణుడిని విష్ణు అవతారంలో, బలరాముని ఆదిశేషుని అవతారంలో చూస్తాడు కదా. అలా తెలుసు అతనికి. అలా తెలిసి ఏం చేస్తాడంటే మంచిగా గౌరవ మర్యాదలతో దండ ప్రణామాలు చేస్తాడనమాట. బలరాముడు, కృష్ణుడు, ఉద్ధవుడు కూడా అతనికి తిరిగి ప్రతివందనాలు కావించి ఆసీనులయ్యారనమాట. అందరూ సుఖీతులైన తర్వాత ఏం చేస్తారు? అక్రూరుడు వారి పాదాలను కడిగి ఆ నీళ్ళను అనేది శిరస్సుపై చల్లుకుంటాడనమాట. తర్వాత అతడు వస్త్రాలను, పుష్పాలను సమర్పించి పూజిస్తాడు కృష్ణ బలరాములను. అక్రూరుడు నడవడిని ముగ్గురు సంతోషించారంటే అక్రూరుడు అంత భక్తితో శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించడము, బలరాముని పూజించడం చూసి కృష్ణుడు, బలరాముడు, ఉద్ధవుడు కూడా బాగా సంతోషిస్తారనమాట. పిదప అక్రూరుడు నేలపై శిరము వంచి కృష్ణుని నమస్కరించి ఆ తరువాత దేవాది దేవుడు పద్మపద్మములు ఒడిలో పెట్టుకొని సాహంవన చేయసాగాడు. శ్రీకృష్ణుని ఆయనకి ఎంత సంతోషమో, సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడే మా గృహానికి వచ్చాడని చెప్పేసి కృష్ణునికి వంగి నమస్కరించి కృష్ణుని పాదాలు తీసి ఏమంటారు అక్రూరుడు తన ఒళ్ళో పెట్టుకొని ఒత్తడం మొదలు పెడతాడనమాట. కృష్ణ బలరాముల దర్శనముతో పూర్ణ సంతుష్టుడైన అక్రూరుడు కృష్ణ ప్రేమతో నేత్రాలు అశ్రువులు అయ్యాయి. అప్పుడు అతడు స్తోత్రము చేయడం. అలా కృష్ణ బలరాములని తన ఇంట్లో చూడగానే అతనికి ఏమంటుందంటే భక్తితో పారవస్యం అయిపోయి కృష్ణుడికి బలరాముడిని చూసి కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు కారుతాయి అనమాట. కళ్ళలోంచి నీరు కాగానే ఏం చేస్తాడు అక్రూరుడు? స్తుతించడం మొదలు పెడతాడనమాట. శ్రీకృష్ణ, బలరామ, మీరు కంసుని చంపారు. మీరు కంసుని చంపి మా రాజ్యానికి ఎంతో పుణ్యం చేశారు. మేమందరము అలాగే వంశస్థులందరూ కూడా చాలా గొప్పగా సంబరపడ్డారు. మీరు కొంచెం ఉద్ధరించారు మా రాజ్యాన్ని అని చెప్తారనమాట. అయితే మీరు ఇరువురు మా ఆది పురుషులు. మీరు ఇరువురు సామాన్యములు కాదు, ఆది పురుషులు, జగత్కారణులు, సర్వకారణ కారణులు అయ్యారంటే అన్నిటికీ కారణాలు మీరే అయి ఉంటారు. అచింతా శక్తి సంపన్నులై మీరు సర్వ వ్యాపకులు. మీరు అన్నిటిలో వ్యాపించే సర్వ వ్యాపకులు. మీరు తప్ప కార్యమును గాని స్థూల సూక్ష్మములు గాని లేనే లేవు. అంటే మీ నుంచి అన్ని జరిగాయి అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అంటే అక్రూరుడికి తెలుసు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు కృష్ణుడి లీలలు అవన్నీ. అయితే ఆయన చెప్తూ ఉంటాడనమాట. ఏమని? దేహము, జీవుడు, పరమాత్మ అన్ని కలిపి ఒక వ్యక్తిగా ఏర్పడినప్పటికీ అవన్నీ ఒకే భగవంతుని శక్తులు. ఈ దేహంలో ఉండే ఆత్మ, పరమాత్మ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క అయినప్పటికీ ఇవన్నిటిని ఏర్పరిచిన వాళ్ళు మీరే. ఇవన్నిటి సృష్టించిన వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు మనకేంటి? సత్వ, రజో, తమో గుణం నుంచి ఈ సృష్టిని అనేది సృష్టిస్తాడు. 3 వర్ణాలుగా డివైడ్ చేసి ఈ 3 వర్ణాలు రజోగుణం వాళ్ళు వ్యక్తులు ఇలా ఉంటారు, తమో గుణంలో ఇలా ఉంటారని చెప్పి ఇవన్నిటిని సృష్టించి పోషించి నువ్వే లాయింపజేస్తావు అని చెప్పి. కానీ ఈ త్రిగుణాలు నీచే సృష్టింపబడినాయి. కానీ ఈ త్రిగుణాలకి నువ్వు ఎన్నడూ అతీతుడు కావు. ఈ త్రిగుణాల వల్ల నీకు ఎలాంటి వీటి వల్ల నువ్వు వీటిలో చిక్కుకోవు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే గొప్పతనం కీర్తిస్తున్నాడు, స్తుతిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడి గురించి. జీవుడు భగవంతుని అంశ అయినప్పటికీ, అంటే మనం అందరము కూడా భగవంతుడి అంశలే అయినప్పటికీ కూడా గుణ ప్రభావానికి లోనే లౌకిక కార్యాల వల్ల మనం మన గుణ ప్రభావానికి లోనే అంటే మళ్ళీ మన సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణంలో ఉంటారు. అందరూ కూడా సత్వగుణంలో ఉండలేరు కదా, కొంత తమోగుణం, రజోగుణంలో ఉంటారు. ఆ గుణాల ప్రభావం వలన మేము చేసుకున్న కార్యాల వలన తమ ఆధ్యాత్మిక ఉనికిని మర్చిపోతాడనమాట. మేము కృష్ణుడి నుంచే వచ్చాము, కృష్ణుడిని తిరిగి పూజించాలి, కృష్ణుడిని సేవ చేయాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ మర్చిపోతుంటారు. ఇవన్నిటిని సృష్టించింది నీవే, కానీ వీటన్నిటికీ నువ్వు బంధుడివి కావు, వీటన్నిటిలో నువ్వు చిక్కుకోవు. మేము చిక్కుకొని మేము నిన్ను మర్చిపోతూ ఉంటాము భక్తి చేయడం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆ తర్వాత ఏం చెప్తాడు? జీవుడు శ్రీకృష్ణుడు అచ్యుతుడు కాబట్టి లౌకిక కార్యాల వలన ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఉనికి విస్మృతి కలదు. అంటే ఆయన సాధారణ మానవులిగా జన్మ తీసుకొని ఇక్కడ సాధారణ లీలలు చేసినా గాని అతడు ఎన్నడూ కూడా
ఆధ్యాత్మిక ఉనికిని కోల్పోడు. అతని దివ్యత్వము, కృష్ణుని తేజస్సు, కృష్ణుని గొప్పతనం అన్ని అలాగే ఉంటాయని చెప్పి ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణుని గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తున్నాడు అనమాట. అయితే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు ఏంటి, మూర్ఖులకి మళ్ళీ దుర్మార్గులకి మాత్రమే శ్రీకృష్ణుడు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిలాగా భావిస్తారు. కానీ సాధారణంగా భక్తి శ్రీకృష్ణు గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం ఇలా కృష్ణుడి గురించి స్తుతిస్తారు, నిరంతరం కృష్ణుని స్మరిస్తారు, కృష్ణుణ్ణి సేవిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. అయితే అక్రుడు తన స్తుతులను కొనసాగించాడు అనమాట. ఈ దివ్య రూపము ప్రకృతి రచితమని అల్పజ్ఞులు పొరబడతారు. ఇదేదో నేచర్ వల్ల జరుగుతుంది, ఇదేదో మేమే మా వల్ల జరుగుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ అటువంటి భావనకు ఏ మాత్రము అన్వయించదు. నిజానికి నీవు పూర్ణ ఆధ్యాత్మిక స్వరూపుడవు. నీకు నీ దేహానికి భేదము లేదు కనుక నీకు బంధ మోక్షాలచే ప్రాయశే ఉన్నదు. అంటే మాకు ఇవన్నీ ఉంటాయి, గుణాలకు అతీతులుగా, లేకపోతే గుణ ప్రభావం వలన మేము చేసుకున్న కర్మాల వలన మాకి పుణ్యాలు పాపాలు లేకపోతే కష్టాలు సుఖాలు ఉంటాయి. కానీ నీకు అలాంటివి ఏమి ఉండవు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సృష్టించింది కూడా నువ్వే, సర్వము అతీతుడవు, ఆది గురువు నువ్వే అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాడనమాట. ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణుడిని స్తుతిస్తాడనమాట. ఆ తర్వాత ఏంటి, కృష్ణుడు బలరాముడు కలిసి వాసుదేవుని ఇంట్లో కుమారునిగా జన్మిస్తారు. నాస్తిక రాజులను అంటే కొంతమంది రాక్షసులా ప్రవర్తించే రాజులను వధించి వారి అపారమైన సేనా బలాన్ని నశింపజేయడమే నీ కర్తవ్యము, నీ కార్యము. అంటే కృష్ణుడు చెప్తాడు కదా మనకి భగవద్గీతలో, ఎక్కడైతే ధర్మం నశిస్తుందో అక్కడ నేను జన్మిస్తాను యుగ యుగంలో అని చెప్పేసి. సో అలాగే కృష్ణుడు ఇక్కడ బలరాముడితో కలిసి ఇలాంటి ఏమంటారు సైన్యాన్ని నాశనం చేసి నాస్తికుల రాజులను నాశనం చేసి భూభారాన్ని తగ్గించడమే అతని లక్ష్యం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. అక్రుడు శ్రీకృష్ణుడిని తన ఇంటికి ఆహ్వానించినందుకు సంతోషించాడు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషించాడు అనమాట. ఈ జగత్తులో నేను పరమ భాగ్యవంతుడిని, మీరు నా ఇంట కాలు పెట్టారంటే నాకు అదే గొప్పతనం, ఇంకా నేను పుణ్యం నా పాపం ఏమీ లేదు, ఇదే నా జీవితానికి చాలు, నేను చాలా గొప్ప భాగ్యవంతుడిని అయ్యాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. నానా దేవతలచే, పీతురులచే, రాజులచే, చక్రవర్తులచే, ఇతర జీవులచే అర్పింపబడతాడు. నువ్వు ఎందరో దేవతలచే, నీ గొప్ప గొప్ప ఋషులతోని నువ్వు ఆరాధించబడతావు. అలాంటివి నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావంటే కృష్ణ, ఇంతకు మించి భాగ్యం నాకు ఇంకేదీ లేదు అని చెప్పి అంటారనమాట. ఎవరి పాద ప్రలాలను జలము ముల్లోకాలను పావనం చేస్తుందో, అంటే ఎవరి పావనం వల్ల ముల్లోకాలని పావనం చేస్తుందో అతడే దయతో నా ఇంటికి వచ్చాడు. ముల్లోకాలని నిజంగా ముల్లోకాల్లో అసలు నీకు శరణాగతి కాకుండా ఎవరైనా ఉంటారా? నువ్వు ఇంత గొప్ప జీవుడివి, మా ఇంటికి వచ్చడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఆహ్వానించడం సంతోషించి తన పరమ భాగ్యవంతుడని భావిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, పరమాత్మ అని భక్తుల కోరికలు తీర్చగల సమర్థుని అక్తుడు కీర్తించాడు. నువ్వు కోరుకుంటే భక్తులు ఎన్ని కోరికలైనా తీర్చగలుగుతావు, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి అని చెప్పి కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. మహాయోగులకు దేవతలకు కూడా కష్టమైన శ్రీకృష్ణుడు తెలుసుకోవడం, అంటే గొప్ప గొప్ప తపస్సులు చేస్తేనో లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడిని భక్తి చేస్తేనో గానీ శ్రీకృష్ణుడిని చేరుకోలేని దేవతలు గొప్ప గొప్ప ఋషులు ఉంటారు. అలాంటిది నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావంటే నేను భాగ్యవంతుని కృష్ణ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. కరుణతో నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావు, నాపై కరుణ చూపించావు అని చెప్పి అక్రుడు అనుకుంటాను. నీ కరుణ నా పైన ఉంది కృష్ణ అని చెప్పి అనుకుంటాడు అనమాట. అక్రుడు తన జీవితంలో ఇది అత్యంత శుభ గడియ అని అనుకుంటాడు అనమాట. నువ్వు నా ఇంటికి రావడం నేను జన్మలో మర్చిపోలేను, ఇదే నాకు అత్యంత శుభ గడియ అని చెప్పి అనుకుంటాడు అనమాట. అంటే ఆయన ఏం చెప్తాడు, ఇలా నువ్వు నా ఇంటికి రావడం వలన నాకు అజ్ఞానం పోయింది, తన జీవితంలో ఇది అత్యంత శుభ గడియ అని, భార్య పిల్లలు లౌకిక సంబంధాలు భవబంధాలేని కృష్ణుని అనుగ్రహం వలన తెలుసుకున్నాను. ఇవన్నీ భవబంధాల నుండి నేను నీ గురించి తెలుసుకున్నాను అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. కనుక ఈ మోహపాశాన్ని ఛేదించి మిథ్యాపూర్ణ సంగము, స్నేహము, ప్రేమ అనే బంధము నుండి నన్ను కాపాడవలసింది అని అంటాడనమాట. మీరు నా ఇంటికి వచ్చారు, ఇవన్నీ భౌతిక కలాపాలని నేను తెలుసుకున్నాను, కాబట్టి నాకు ఈ ప్రేమ భవబంధాల నుండి నన్ను విముక్తుడు చేసి శ్రీకృష్ణ అని చెప్పేసి కోరుకుంటాడు అనమాట. అక్రుడి స్థుతులు, అంటే అక్రుడు ఇలా చేసిన స్థుతులన్నీ విన్న శ్రీకృష్ణుడు ఆయన అక్రుడితో మాట్లాడతాడనమాట. తన దారహాసముతో అధికముగా సమ్మోహితుడిని చేస్తూ ఆ దేవాది దేవుడు అతని వినయపూర్వముగా భవభక్తి వాంఛలు ఈ విధంగా
చెప్తాడనమాట. అక్రూరుడు చేసిన స్థుతులన్నీ విన్న తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా అంటాడనమాట. అక్రూరా, నీవెంత వినమ్రముగా ఉన్నప్పటికీ, నువ్వు నా దగ్గర ఎంత వినమ్రతగా భక్తితో ఉన్నప్పటికీ, నేను నిన్ను నాకన్నను అధికునిగానే, అంటే నేను నిన్ను నాకన్నా పెద్దగానే, నా తండ్రికి గురువు పరమశ్రేయోభిలాషికి సమానమైన వానిగా భావిస్తాను. నువ్వు నాకన్నా తక్కువ అయ్యి నన్ను ప్రేమ భక్తి భావంతో చూస్తున్నప్పటికీ కూడా నేను నిన్ను ఎలా చూస్తా అంటే, మా తండ్రికి నేను ఎలా మర్యాద ఇస్తాను, మా తండ్రి గురువులకి ఎలా నేను శ్రేయోభిలాషం మర్యాద ఇస్తానో, నీకు కూడా నేను అదే విధంగా మర్యాద ఇస్తాను అని అంటాడంట. అందుచే నీవు నాకు ఆరాధనీయుడు, అంటే నేను నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటాను. పినతండ్రివైన నీ రక్షణలో నేను ఉండవలసిన వాడిని, అంటే నేను మధురలో పెరుగుంటే నీ రక్షణలో నేను ఉండవలసిన వాడిను, నీ సంతానములో ఒకడిని కనుక నీవే నన్ను పోషించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ ఉంటే నువ్వే నన్ను పెంచేవాడివి కాబట్టి నేను నీ రక్షణలో పెరగాల్సి ఉండేవాడిని, నువ్వే నన్ను పోషించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడనమాట. పుత్ర సంబంధమైన బాంధవ్యము అట్టించి నీ వంటి అంటే నేను పుత్రుడు నీలావన్నిటిని పక్కన పెట్టి మహాభక్తుడు ఎల్లారిచే సర్వదా పూజనీయుడై ఉంటాడనమాట. అంటే మంచిగా కృష్ణుని భక్తించే వాళ్ళు ఎల్లారిచి అంటే అందరూ కూడా అతన్ని గౌరవిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. జీవితంలో పరమ శ్రేయస్సు కోరుకునే వారు దేవతల కన్నను గొప్పవారై నీ వంటి మహాత్ములకు నమస్కరించాలి. అంటే శ్రేయస్సు కోరుకునేవారు దేవతల కన్నను, అంటే దేవతల కన్నను గొప్పవారు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. నీ వంటి మహాత్ములకు నమస్కరించాలి. ఏదో ఇంద్రియ భోగము అవసరమైనప్పుడు, అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే ఏదో మనకి ఏమన్నా కోరికలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కోరికలు ఉన్నప్పుడే సాధారణ ప్రజలు ఏం చేస్తుంటారు, కోరికలు ఉన్నప్పుడు లేదా దేవతలని పూజిస్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తులు ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా ఇతరులకు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు అక్రూనిది తన బంధువుగా శ్రేయాభిలాషిగా పేర్కొంటున్నాడు. అంటే నేను నిన్ను ఏదో నా భక్తుడిగానో నాకన్నా చిన్న చూపుగా నేను చూడట్లేను, నువ్వు నాకు బంధువునిగా నా శ్రేయాభిలాషిగా నేను నిన్ను పేర్కొంటున్నాను. అయితే ఆయన ఏం చెప్తాడు, ఇలా అంతా చెప్పిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు, కోరికల్లో తీరుస్తారు. అక్రూరా, నీ వెళ్ళప్పుడు మా బంధువు శ్రేయాభిలాషి అయి ఉన్నావు, మా క్షేమము కొరకు పని చేయడానికి నీవు సర్వ సంపన్నుడివై ఉంటావు కనుక నీవు హస్తినాపురానికి వెళ్లి పాండవుల కొరకు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు జరిగాయో చూడవలసిందిగా అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అయితే నువ్వు చాలా గొప్పవంతుడి, నేను నిన్ను ఏదో నార్మల్ సాధారణ మనిషిలాగా అనుకోవట్లేదు, మా బంధువులకి నేను ఎలా ప్రేమ గౌరవ మర్యాదలు ఇస్తానో నిన్ను కూడా నేను అదే విధంగా చూస్తున్నాను. ఈ ప్రేమ బంధము బాంధుత్వము పక్కన పెడితే నీ వంటి గొప్ప మహనీయులకు మేము నమస్కరించాలి అందరూ కూడా, ఎందుకంటే నువ్వు చాలా వినమ్రతగా కలిగి ఉంటావు, పరమ శ్రేయస్కరుడిగా అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. అలా చెప్పిన తర్వాత ఏం చెప్తాడు, నువ్వు పాండవులను చూడడానికి హస్తినాపురానికి వెళ్ళి ఏర్పాట్లు ఎలా జరుగుతున్నాయో చూడు అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. అయితే పాండసుతులకు తమ చిన్నతనములో తండ్రిని కోల్పోయారు. అయితే మన అందరికీ తెలుసు కదా, మహాభారతం గురించి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో ఏం చెప్తున్నారంటే పాండవులు అనేది వాళ్ళ తండ్రిని కోల్పోయారు. అంటే మనకు తెలుసు కదా, పాండవులు 5 ఉంటారు. ధర్మరాజు, అలాగే ఏంటి అర్జునుడు, భీముడు, నకులుడు, సహదేవుడు అని చెప్పి ఉంటారు కదా, వాళ్ళ తండ్రిని కోల్పోయారు కనుక శ్రీకృష్ణుడు వారి గురించి తెలుసుకోవాలని ఆతృత పడుతున్నారు అనమాట. వాళ్ళు అక్కడ ఎలా జరుగుతున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు అని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం ఆతృత పడుతూ ఉంటాడనమాట. అయితే భక్తులకు పరమ బాంధవైనందున అతడు వారి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి ఆరాటపడ్డాడు. అంటే అక్కడ ఏమంటారు, పాండవులు, అలాగే పాండవుల యొక్క తల్లి అయిన కుంతిదేవి శ్రీకృష్ణుడిని నిరంతరం తలుచుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఆమె ఏమనుకుంటుంది, మాకు ఎక్కువ కష్టాలు ఇస్తే మేము కృష్ణుని ఎక్కువ తలుచుకుంటాం, అప్పుడు మా కృష్ణుని త్వరగా అనుగ్రహిస్తాడని చెప్పి అనుకుంటుంది అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని గురించి అంతగా ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి పాండవులు శ్రీకృష్ణుని కూడా ఆతృత పడుతున్నారు అనమాట వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడానికి. అందుకే ఆ దేవాది దేవుడు అసలు పరిస్థితిని తెలుసుకునేందుకు అక్రూనిని హస్తినానికి పంపగోరాడు. శ్రీకృష్ణుడు అక్రూనితో ఇంకనూ మాట్లాడుతూ, పాండురాజు మరణించిన తర్వాత అతని పుత్రులైన ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు, వారి తల్లి ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుని ఆధీనంలోకి
వచ్చారని విన్నాను అనమాట. ధృతరాష్ట్రుడు అంటే తెలుసు కదా, దుర్యోధను తండ్రి. అతనికి కళ్ళు ఉండవు, హస్తినాపురానికి రాజు అని చెప్పేసి. సో పాండురాజులు వాళ్ళ తండ్రి మరణించిన తర్వాత ఈ పాండవులు 5గురు ఇంకా కుంతిదేవి కూడా ధృతరాష్ట్రుని ఆధీనంలోకి వచ్చారని నేను విన్నాను. అతడు వారికి సంరక్షకుడుగా ఉంటున్నాడు, అంటే అతను వారికి సంరక్షకుడుగా ఉంటున్నాడు. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గ్రుడ్డియే కాకుండా తన క్రూరకృత్తుడైన దుర్యోధని పట్ల గుడ్డి ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడని కూడా తెలిసింది. అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి గుడ్డి అయినా కానీ ఏంటి, అతని మనసు కూడా తన కొడుకు క్రూరుడైన దుర్యోధనుని గుడ్డి ప్రేమతోని అతడు బుద్ధి కూడా గుడ్డిదే అయ్యింది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. పంచపాండవులు పాండురాజు తనయులు, కానీ దుర్యోధనుని పన్నాగముల వలన ధృతరాష్ట్రుడు వారి పట్ల అనుకూలంగా వర్తించడం లేదు. అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సోదరులు కుమారులే అయినా కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు దుర్యోధనుడు పన్నుతున్న పన్నాగాలకి ధృతరాష్ట్రుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అడ్డంకం కలిగించట్లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. అక్కడ వెళ్ళి ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులతో ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నాడో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ధృతరాష్ట్రుడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, దుర్యోధనులు ఏం చేస్తున్నారు, పాండవులు ఎలా ఉంటున్నారో అవన్నీ తెలుసుకొని వస్తే నేను ఏ విధంగా వాళ్ళని అనుగ్రహించాలో ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి అక్రూరుని ఈ విధంగా చెప్పేసి దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురములకి పొమ్మని అక్రూరుని ఆదేశించి బలరాములు ఉద్ధవునితో కూడి స్వగృహానికి వెళ్తారనమాట. ఉద్ధవుడు ఏం చేస్తాడనమాట, ఉద్ధవునితో బలరాముడితో ఇంటికి వెళ్తాడనమాట. అక్రూరుడు ఇంటికి వచ్చి అక్రూరుని ఆనందింపజేసి అక్రూరుడికి చెప్పవలసినవి చెప్పి నువ్వు ఇలా వెళ్ళి హస్తినాపురంకి వెళ్ళి అక్కడ జరుగుతున్నవి చూసి ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు, పాండవులు వీళ్ళంతా ఏ విధంగా ఉంటున్నారు, వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నారా సుఖంగా ఉన్నారా ఇవంతా గమనించి వచ్చి తిరిగి నాకు వచ్చి చెప్తే నేను వాళ్ళని ఏ విధంగా అనుగ్రహించాలో నేను ఆలోచిస్తాను అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి గృహానికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తులను ఆనందింపజేయుటాను దశమ స్కందంలోని 48వ అధ్యాయముకు భక్తి వేదాంత భాష్య సమాప్తము. సో ఇక్కడితో ఈ అధ్యాయం అనేది ముగిసిందనమాట. రేపు మనకి ఇంద్రబోయిన మాతాజీ దీని తర్వాత అధ్యాయం చెప్తారు. సో ఇది అన్నమాట ఈ అధ్యాయం. మీకేమైనా డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, లేదా మనం మాతాజీని అయినా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ అయినా లేదా క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఎన్నో అధ్యాయము మాతాజీ? 48వ అధ్యాయం. రేపు 49. అవును మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మేడం. జయశ్రీ మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్టార్టింగ్ లా అదే ముంజాసుడా ఏదో చెప్పారు కదా మాతాజీ. కుబ్జా. కుబ్జ అంటే ఏంటి మాతాజీ? కుబ్జ అంటే ఆమె ఒక గూని యువత మాతాజీ. ఆమె కృష్ణుడు బృందావనం నుండి మధురకి వస్తాడు కదా, కంసుడు రమ్మని చెప్తే అక్రూరుడు తీసుకొని వస్తాడు కదా, అప్పుడు ఆమెకు గూని యువతిలా ఉంటుంది అనమాట. ఆమె కృష్ణుడికి చందనం సమర్పించగానే కృష్ణుడు సంతృప్తి చెంది ఆమెని మంచి అందమైన యువతిగా మారుస్తాడనమాట. అది అర్థం పేరా ఏంటి? ఓకే అర్థమైందా మాతాజీ, లేదంటే ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకేనా జయశ్రీ మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ, అదే డౌట్ ఉండే